साहिब जियो। चक्र चिन्ह अर वर्ण जात, अर पात निहन जहे। रूप रंग अर रेख पेख, को कह न सकत के। जल मूर्ति अनपौ प्रकाश, अमितोज की जय। कोट इंद्र इंद्रान, साहे साहान गणि जय। त्रिपवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तिरण कहत। त्वै सर्वनाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत समत। अस कृपान खंडो खड़ग, सुबक तवरि अरती। सब सरोही सहथी, यह हमारे पीर। तीर्थ ही सथी तुही, तुही तवर तरवार। नाम तिहारो जो जपै, पै सिंध पव पार। काल तुही काली तुही, तुही तेग आरती। तुही निशानी जीत की, आज तुही जगबीर। खड्ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहु उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लिहु बचाई। नमस्कार श्री खड्ग को, करो सुहित चित लाय। पूर्ण करो ग्रंथे, तुम करो सहाय। मुकु चिरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाय। अंधल खे बदरु सुनै, जो काल कृपा कराय। कहाँ बुद्ध प्रभु तुष हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिवत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिवत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहेगुरु साहिब जियो। रूआल छंद, परम रूप पवित्र मुन। मन जोग कर्म निधान, दूसरे गुर को करा। मनई मन मुन मान, नाथ तो ही पछान जो। मन मानई जेह काल, सिद्ध तो मन कामना। शुद्ध होत है सुन लाल। रूआल छंद,
परम रूप पवित्र मन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤਰਾ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਚਾਰਜ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਸੰਨਿਆਸ ਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। और 10 तरह के सन्यासी है, कोई गिरी है, पुरी है, तीर्थी है, बनी है, पर्वती है, अरण्य है। इस तरह जिथे जिथे वो थावां इन्हें अपने चेले बनाए, इन्होंने उपदेश दिता। वो थां टिकाणियां दा वो ना समझ के भी जे तीर्थां ते जाके सेवक बनाए उन्होंने तीर्थ ही संघिया है। जेड़े कोई जंगलों में सेवक बनाए उन्होंने ना अरण्य है। इस तरह जेड़े कोई पहाड़ों में जाके चेले बनाए उन्होंने ना गिरी है। जेड़े पूरी शहरों में बनाए उन्होंने ना पूरी सन्यासी है। इस तरह 10 थावां ते विचरदे मैंने जेड़े सेवक बनाए, चेले बनाए, उन्होंने 10 सन्यासी है पंथ। आप इन्हें सब तो पहला जो आकाशवाणी हुई सी भी तू गुरु धारण कर, गुरु बिना मुक्त नहीं हुंदी है, कल्याण नहीं हुंदी है। फिर इसने अग्यों कहा सी भी किनू गुरु धारा। आकाशवाणी हुई भी जिहड़ा तेरे मन नू चंगा लगदा है। फिर ख्याल विचार कर लग्या भी जिहड़ा ये गुरु धारण की मैनू सलाह दे रहा है, इन्हू गुरु धारण करा। हुण सलाह गुरु धारण की परमेश्वर नहीं दिती सी। फिर इसने अकाल पुरख वाहिगुरु नूं सब तो पहला अपना गुरु धारिया। इउं गुरु वाला बन के योग साधन करन लग पिया। घर बारे ने छड़ दिता। भावें माँ प्यो बथेरा इतरे की जी सूआ माँ कह रही भी इत्थे रह, पर नहीं रहा है। बस एकांत जंगलों में रह के साधना करन लग पिया। इस तरह महान तत्ववेता ब्रह्मवेता बन गया। सारियां दा ये पूजनीक सत्कार योग बन गया। इस तरह अचनचेत जी आत्म पछाणी बुद्ध है, जिस राही आत्म स्वरूप की लखरा होंदी है, जिथे किथे हर परमेश्वर वाहिगुरु दिसदा है, वो इन्हें प्राप्त हो गई है। इस तरह बड़ा सवार के इसने सब तो पहला जिहड़ा सत स्वरूप है, सदा रहन वाला वाहिगुरु है, उसनूं इन्हें गुरु धारण करके महान प्राप्ति की। उदों बाद हुण होर तो जिहदे करके कामयाबी होवे, कुछ प्राप्त होवे, शुद्ध स्वरूप की पछाण होवे, सत स्वरूप की अनुभवता होवे, वो फिर मन ही है। फिर मन नूं भी कहा भी ये भी मेरा गुरु है।
ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਧਰਤੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਘੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਫੁਰਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੌਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਣਾ ਉਹਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸੇ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਫੁਰਨੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਧੂ ਫੁਰਨ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਮਨ ਗਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਦ ਪਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਪੀਤਰ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ। ਸੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਜੀਆਂ, ਪਰ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ, ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ। ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ, ਪਰਮ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਮਨ, ਯੋਗ ਕਰਮ ਨਿਧਾਨ। ਜੋ ਮੁਨੀ ਬੜਾ ਯੋਗ ਕਰਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਮਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਕਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਸਨੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ
उसनों दूसरा गुरु धारण कर लिया। दूसरे गुरु को करा, दूसरा गुरु धारण कर लिया, दूसरा गुरु मान लिया शुद्ध मनु। जोग कर्म निधान मन ही मन है मन मान। वो कटिया तुका का अर्थ है मन जोग कर्म निधान, परम रूप वितर मान दूसरे गुरु को करा। ये अन्वय करके अर्थ करना है। जड़ा मुनि जोग रूप कर्मा का खजाना है, उसने जो महान पवित्र रूप माना है, उसने दूसरा गुरु धारण कर लिया। मन ही मन है मन मान। मुनि ने अपने मनी विच मन नूं मन लिया। मनी मन विच इस गल नूं मन लिया, इस मन इस गल नूं कबूल कर लिया भी शुद्ध मानी, एकाग्र मानी, जिहदे विच परमेश्वर दा झलकारा पैंदा है। जिवें हिलदा जुलदा पानी होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਟਿਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਹਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। मन ही मन है मन मान। फिर मुनि ने मन ही मन विच इस गल नूं मान किए मन लिया है। नाथ तो ही पछान जो, नाथ तो ही पछान ही अर्थ वास्ते जो मन मानी जे काल। जदों जिस समय मन मानी कि मन मान जाता है, फिर जो नाथ है, मालिक है, परमेश्वर तो ही पछान। तो नहीं ये पछान लेंदा है परमेश्वर की है। जदों मन मान जाता है ना, फिर उदों ही ये मालिक परमेश्वर नूं भी पछान लेंदा है। नहीं चाहे जिन्हें मन ना मने, फिर तो कहता रब रबू को है ही नहीं, धर्मराज नहीं, कोई नरक स्वर्ग नहीं है। फिर तो होर ही कुछ एक बोल लै। जदों मन मन जाता है जिस समय, तदों ही कहते मालिक परमेश्वर नूं भी ये पछाण लैंदा है। सिद्ध तो मन कामना, शुद्ध होत है सुन लाल। ये लाल, ये प्यारे खालसा जी सुनिए, सुन लो। हाँ, सिद्ध तो मन कामना, फिर जड़ियां मन दियां कामना शुद्ध कामना हैं, वो सिद्ध कीए पूरी हो जाती है। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ शुद्ध मन ਨੂੰ अपना गुरु मन लिया है। प्यारे खालसा जी सुनो, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ दत्तात्रेय सी, मन की ਜਿਹੜੀ शुद्ध कामना सी, वो सिद्ध की पूरी हो गई। हाँ, शुद्ध कामना सी भी परमेश्वर साक्षात्कार हो गए। वो हाजर नाजर दिसे हर पासे, सर्वव्यापी हो गए। जी मन की शुद्ध कामना सी, वो सिद्ध हो गई, पूरी हो गई। जिन्हें अपने शुद्ध मन को अपना गुरु मन लिया। इत द्वितीया गुरु वर्णनं ध्याय समापतं। हाँ, दूजा जड़ा गुरु सी ना मन, कहते वह जड़ा ध्याय से प्रसंग सी, समाप्त हो गया। ईश्वरा भुजंग प्रयात छंद, जबै द्वैसो कीने गुरु दत्त देवं। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी कहते हैं, खालसा जी जो जरा दत्तात्रेय है, इन्हें दो गुरु धारण कर ले। पहला अकाल पुरख नूं,
ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਹਾਨ। ਸਦਾ ਏਕ ਚਿਤੰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੇਵੰ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਟਾ ਝੂਟ ਸੀਸੰ ਸੋ ਗੰਗਾ ਤਰੰਗੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਤਾਤਰੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ, ਜਟਾਵਾਂ ਸਜਰੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਬੈ ਛੁਐ ਸਕਾ ਅੰਗ ਕੋ ਨਾ ਅਨੰਗੰ। ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਛੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਮਹਾ ਉਜਲੀ ਅੰਗ ਵਿਭੂਤ ਸੋ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਉਜਲੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਚਿੱਟੀ ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖੇ ਮੋਨ ਮਾਨੀ ਮਹਾ ਮਾਨ ਮੋਹ ਹੈ। ਲਖੇ ਕੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀਏ ਮਨ ਵੀ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਟਾ ਝੂਟ ਗੰਗਾ ਤਰੰਗੰ ਮਹਾਨੰ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਇਸ ਦਾ। ਮਹਾ ਬੁੱਧ ਉਦਾਰ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨੰ। ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਦਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਗੋ ਹੈ ਲਸੰ ਬਸਤਰ ਲੰਗੋਟ ਬੰਦੰ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗੋ ਗਏ ਭਗਵੇਂ ਬਸਤਰ ਲਸੇ ਕੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗੋਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਜੇ ਸਰਬ ਆਸਾ ਰਟੈ ਏਕ ਛੰਦੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਛੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਛੰਦ ਨੂੰ ਜਸਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਛੰਦੋਂ ਕੀ ਜਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਟੈ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੋਨ ਮਾਨੀ ਮਹਾ ਮੋਨ ਬਾਂਧੇ। ਹਾਂ, ਮਹਾ ਮੋਨ ਮਾਨੀ, ਮਹਾਨ ਮਾਨੀ ਮੋਨ ਹੈ, ਮੋਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮੋਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਜੋਗ ਕਰਮੰ ਸਭੈ ਨਿਆਸ ਸਾਧੇ। ਮਹਾਨ ਜੋਗ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧੇ ਇਸ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਸਰਬੰ ਸੁਭੰ ਕਰਮ ਕਰਤਾ। ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਦੱਤਾਤਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਕੰਮ ਕਾਲਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਸਰਬ ਗਰਬੰ ਮਹਾ ਤੇਜ ਧਰਤਾ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਇਸਨੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਜੋਗ ਕੀ ਸਾਧਨਾ ਸਰਬ ਸਾਧੀ। ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਾਧੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੋਨ ਮਾਨੀ ਮਹਾ ਸਿੱਧ ਲਾਧੀ। ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮਾਨੀ ਮੋਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਨੀਕ ਮੋਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
महान जड़ी सिद्धि है, प्रसिद्धि है या सिद्धि शक्ति इन्हें प्राप्त की लभी है। उठै प्रात संध्या करੈ नान जावै। हमेशा सवेरे उठदा है, नान जावै, फिर इशनान करन जांदा उठ के सवेरे, फिर संध्या करे, उदों बाद भी संध्या करदा, पाठ पूजा करदा है। करੈ साधना जोग की जोग भावै। हाँ, जोग दी साधना करदा है ते योग करना इसनूं चंगा लगदा है, पाउंदा है। त्रिकालग दर्शी महापरम तत्तं। महान जिहड़ा परम तत्त रूप है ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ त्रिकालक दर्शी, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ੀ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सो संन्यास देवं महाशुद्ध मतं। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਮਤ ਵਾਲਾ ਏ, ਜਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇਵ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਵ ਹੈ। प्यासा शुदा आन कै जो संतावै। ਇਹ ਭੁਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। रहै एक चित्तं ना चित्तं चलावै। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੰਗੀ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੈ ਜੋਗ ਨਿਆਸੰ ਨਿਰਾਸੰ ਉਦਾਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸ ਕੀਏ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰੇ ਮੇਖਲਾ ਪਰਮ ਤਤੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਜੋ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਦੁੱਤਾ ਤੇ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਖਲਾ ਕੀ ਦਿਲ ਤਰਾਗੀ ਜੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਾਗੀ ਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾ ਤਤ ਬੇਤਾ। ਮਹਾਨ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਤੱਤ ਦਾ ਬੇਤਾ ਹੈ, ਤਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਥਿਰੰ ਆਸ ਨੇਕੰ ਮਹਾ ਊਰਧ ਰੇਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਆਸਣ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਊਰਧ ਰੇਤਾ, ਮਹਾਨ ਊਰਧ ਰੇਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸ਼ਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰੇ, ਰਸਾਂ ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦ ਹੈ ਗਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਉਹਨੂੰ ਊਰਧ ਰੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੰਜਨ ਜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਊਰਧ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਤੀ ਹੈ। ਕਰੈ ਸਤ ਕਰਮੰ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਨਾਸੰ। ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਭ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹੈ ਏਕ ਚਿਤੰ ਮੁਨੀਸੰ ਉਦਾਸੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਈਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਮੁਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਪਰਾਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੰਤਾ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਤਾ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸਨੇ, ਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸੈ ਕਾਨ ਨੇਸੰ ਸੁਪ੍ਰਤਾਪੰ ਉਦਾਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾਤਰੰ ਉਦਾਸੀ। ਬਸੈ ਕਾਨ ਨੇਸੰ ਸੁ ਪਾਤਰੰ ਉਦਾਸੀ।
ਉਦਾਸੀ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਾਤਰ ਚੰਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਸੈ ਕਾਨਨੀ ਸੰਗ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਏਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਤਜਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੰ ਸਭੈ ਲੋਭ ਮੋਹੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਜੋਗ ਜਵਾਲਾ ਮਹਾਮੋਨ ਸੋਹੰ, ਮਹਾਨ ਜੋਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਮੁਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੈ ਨਿਆਸ ਏਕੰ ਅਨੇਕੰ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਸ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹਨ, ਯਤਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜੰ ਸੋ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ, ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੀ ਧਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਤਤ ਬੇਤਾ ਸੋ ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗੰ, ਮਹਾਨ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੇਤਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨਾਸੰ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਬਾਸੰ ਅਰੋਗੰ, ਨਾਸੋਂ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਬਾਸੋਂ, ਉਦਾਸ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਸਾ ਮਹਾ ਊਰਧ ਰੇਤਾ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਊਰਧ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤਤ ਬੇਤਾ ਨਾਸੰ ਉਦਾਸੀ, ਮਹਾਨ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੇਤਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਭੇਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਜੋਗ ਸਾਧੈ ਰਹੈ ਏਕ ਚਿਤੰ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਧੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਜੇ ਔਰ ਸਰਬੰ ਗਹਿਓ ਏਕ ਹਿਤੰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਇਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੇ ਤਾਪ ਧੂਮੰ ਕਰੈ ਪਾਨ ਉੱਚੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਅਵਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੁੱਠਾ ਲੜਕੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਖੜੋਤਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਝੁੱਲੈ ਮਦ ਅਗਨੰ ਤਉ ਧਿਆਨ ਮੁਚੰ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਚੂੰਕਿ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜੰ ਮਹਾ ਧਰਮ ਧਾਰੀ, ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਭਏ ਦਤ ਕੇ ਰੁਦਰ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰੀ, ਦੱਤਾਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਠੀ ਤਾਪਸੀ ਮੌਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਨੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਤਾਤਰੇ ਬੜਾ ਹਠੀਆ ਹੈ, ਤਪਸੀ ਹੈ, ਮੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰੰ ਪੂਰਣੰ ਦਤ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨਿਧਾਨੰ, ਹੈ ਪਰਮ ਪੂਰਨ, ਪਰਮ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੈ ਜੋਗ ਨਿਆਸੰ ਤਜੇ ਰਾਜ ਭੋਗੰ, ਯੋਗ ਤੇ
ਨਿਆਸ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਕੇ ਸਰਬ ਦੇਵੰ ਜਕੇ ਸਰਬ ਲੋਗੰ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਕੇ ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਵਿਦਿਆ ਨਿਧਾਨੰ। ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਛ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਧਰਵ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਕੇ ਕੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਕੇ ਦੇਵਤਾ ਚੰਦ ਸੂਰੰ ਸੁਰਾਨੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਚੱਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਰ ਆਨੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ, ਦੈਂਤ ਵੀ ਚੱਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਚਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤਰੰ ਲਖੇ ਪਰਮ ਰੂਪੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹਨ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਜੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਛਕੇ ਕੀ ਚਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਜਿਓ ਗਰਭ ਸਰਬੰ ਲਗੇ ਪਾਨ ਭੂਪੰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇய ਦੇ ਪਾਨ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਟੀ ਦੰਡ ਮੁੰਡੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਟਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨੀ ਆ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਫਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੀ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਪੀਏ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਆਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਟੀ ਜੰਗਮੀ ਜਾਮਨੀ ਜੰਤਰ ਧਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਟਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਮੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖੜਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਟਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਮੀ ਤੇ ਜਾਮਨੀ, ਜਾਮਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਲਾਮਾਂ ਜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰੀ ਪਾਰਬਤੀ ਪਰਮ ਦੇਸੀ ਪਛੇਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਵਤੀ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਿਛੇਲੇ ਕੀ ਪੱਛਮ ਵਾਸੀ, ਸਭ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ। ਬਲੀ ਬਾਲਖੀ ਬੰਗ ਰੂਮੀ ਰੋਹੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਲੀ ਜੋਰਾਵਰ ਹਨ, ਬਲਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਗਸੀ ਹਨ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਰੇਲੇ ਜਾਦੇ। ਜਟੀ ਜਾਮਨੀ ਜੰਤਰ ਧਾਰੀ ਛਲਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਟਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਮਨੀ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਤਾਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜੀ ਆਮਰੀ ਨਿਵਲਕਾ ਕਰਮ ਵਾਰੇ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਛਲਾਲੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਜੀ ਆਮਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਮਰੀ ਅਮਲ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਿਵਲਕਾ ਕਰਮ ਵਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਤੇਵਾ ਗਨ ਹੋਤਰੀ ਜੋਆ ਜਗਿਆ ਧਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਵਾ ਆਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਆਤਾਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਤਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤਤਾਈ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤਿਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤਿਤਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਤਿਤਾਈ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਤਿਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਅਗਨ ਹੋਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਬਣੇ। ਅਦੰ ਊਰਦ ਰੇਤੇ ਬਰੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਅਦੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਲੋਕ ਹੈ, ਊਰਦ ਰੇਤੇ ਕੋਈ ਜਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬਰੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਰੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜੀ ਲੋਕ ਵੀ। ਜਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ੰ ਹੁਤੇ ਛਤਰ ਧਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਛਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸੀ। ਸਭੈ ਪਾਨ ਲਾਗੈ ਤਜਿਓ ਗਰਭ ਭਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੈ ਲਾਗ ਸਰਬੰ ਸੋ ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗੰ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਪੰਥ ਲਾਗੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਲੋਗੰ। ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਭੈ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੋਗ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੰ ਦੱਤ ਕੇ ਆਨ ਮੁੰਡੰ ਮੁੰਡਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਤਾਤਰੇय ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਜਾ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਧਰੇ ਸੀਸ ਪੈ ਪਰਮ ਜੂਟੰ ਜਟਾਨੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਲਾਗ ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗ ਅਪਰਮਾਨੰ। ਹਾਂ, ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਫਿਰ ਜੋਗ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੂਆਲ ਛੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਨ ਕੇ ਸਭੈ ਨ੍ਰਿਪ। ਦੇਸਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆਨ ਕੈ ਤੇ ਠੌਰ। ਜਿੱਥੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਪਾਨ ਪਰੈ ਸਭੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੱਤ ਸ੍ਰੀ ਸਰਮੌਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਆਗ ਔਰ ਨਏ ਨਏ ਮਤ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਕ ਹੀ ਮਤ ਠਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਤਾਤਰੇय ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਤ ਭੇ। ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਜ ਪਾਟ ਨਿਧਾਨ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਖਤ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨ ਆਨ ਲੱਗੇ ਸਭੈ ਪਗ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੇ। ਜਾਨ ਕੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਭੈ ਪਿਰਤਾਂਬਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਰਤਾਂਬਰ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਅਭੇਵ। ਅਨੰਤ ਰੂਪੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਛਿਦ ਗਾਤ ਅਛਿਜ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਦਾ ਭੇਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਛਿਜਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਦੱਤਾਤਰੇय ਅਛਿਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਬਿੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਔਖਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਉਜਲ ਅਜਿਤ ਪਰਮ, ਮਿੰਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਜਲ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਅਜਿਤ ਹੈ। ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਦਤ ਮਹੰਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਤਾ ਸਰੇਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਕੀ ਪੂਜਨੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਖ ਰੂਪ ਚੱਕੇ ਚਰਾਚਰ, ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵੀ ਦੱਤਾਤਰੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਬ ਵਿਓਮ ਵਿਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਵਾਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਚਤਰ ਤਤਰ ਨਿਰਾਦਪ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਿਤਰ ਰੂਪ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਹਿਲਚੁਲ ਨੀਰੇ ਚੇਸ਼ਟਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਤਰ ਛਤਰ ਨਿਪੱਤਰ ਕੋ ਤਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਧਨਕ ਤੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਗ ਲੈ ਸੰਨਿਆਸ। ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੋਗ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਨ ਆਨ ਕਰੈ ਲੱਗੈ, ਆ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੋਇ ਜਤਰ ਤਤਰ ਉਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰ ਉਪਿੰਦਰ ਚੱਕੇ ਸਭੈ ਚਿਤ। ਉਸ ਵੇੜੇ ਇੰਦਰ ਚੱਕੇ ਸਭੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਪਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕੇ ਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚਿਤ ਚੌਕਿਓ ਸਸ ਭਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਕਿਓ ਕੀ ਤਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਦੋਈ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ, ਬਾਵਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਉਹ ਚੌਕਿਓ ਕੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਚੌਕਿਓ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਨਾ ਦਤ ਛਿਨਾਏ ਆਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ। ਨ੍ਰਿਪਤ ਮੋਰ ਮਹਾਨ, ਮੇਰੀ ਮਹਾਨ ਨਿਰਪਤ ਕੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਰੀਜ ਰੀਜ ਰਹੇ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਬ ਵਿਓਮ ਵਿਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਜਾਨ ਜਾਨ ਸਭੈ ਪਰੇ, ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਤ ਮਹਾਨ, ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨ੍ਰਿਪ ਰਾਜ ਸਾਜ ਵਿਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਨ ਆਨ ਸਭੋ ਗਹੇ ਪਗ, ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਤਾਤਰੇ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਦਤ ਦੇਵ ਉਦਾਰ, ਦੱਤ ਦੇ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਖੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਦਾਰਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਜਾਨ ਸੋ ਧਰਮ ਕੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਮਾਨ ਕੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਸਭੈ ਲੱਗੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨ ਛਾੜ ਕੈ ਅਹੰਮੇਵ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਾਜ ਸਭੈ ਤਜੈ,
ਨਿਰਪ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੇਸ ਕੈ ਸੰਨਿਆਸ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਨ ਜੋਗ ਲੱਗੈ, ਆਨ ਜੋਗ ਕਰੈ ਲੱਗੈ। ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਤਰ ਤਤਰ ਉਦਾਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ। ਅੰਗ ਮੰਡ ਅੰਗ ਵਿਭੂਤ ਉਜਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡ ਅੰਗ ਵਿਭੂਤ ਉਜਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੁਆਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲ ਕੇ। ਸੀਸ ਝੂਟ ਜਟਾਨ ਮੰਡ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮਲ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਸੌ ਸੁਬੇ ਸਭ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਪਾਟ ਨਿਧਾਨ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤਖਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੱਤਾਤਰੇय ਤੇ ਦੇਵਗਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਵਿਸਾਰ ਸੰਪਤ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਉੱਥੇ ਪੂਜੀ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਕਲਤਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਭੇਸ ਲੈ ਸੰਨਿਆਸ ਕੋ ਨਿਰਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪਛਾੜ ਕਹਿ ਜੈ ਪੱਤਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਭੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਜੈਤ ਪੱਤਰ ਫਤਿਹ ਨਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਭੇਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਜ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਸੁੰਦਰ। ਘੋੜੇ ਰਾਜ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਛਾੜ ਕੈ ਗਜ ਰਾਜ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹਾਥੀ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਸੁੰਦਰੋ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਨ ਆਨ ਬਸੇ ਮਹਾਬਨ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਉਦਾਸ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸ ਮਤ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਤਾਤਰੇय ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਸੁੰਦਰ। ਛਾੜ ਕੈ ਗਜ ਰਾਜ। ਆਨ ਆਨ ਬਸੇ ਮਹਾਬਨ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਉਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾਰ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਵਮੈ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਵਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਜੰਕੇ ਸਦਾ ਭਵੇ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈਪੀ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਦੀ
राखो हियै। आए प्रभ शरणागति कृपा निज दयाल। एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन हार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन हार। तुम ठाकुर तुम पै अरदास